Hi students, so we are going to see past year UGC NET computer science question. Before moving on into the session, I'll give you a brief intro about myself. I am Vishwatika. I am a software consultant. இது வரைக்கும் 3 software products develop பண்ணிருக்கேன் that is currently running in the industry. And along with that, I have a very great passion for teaching. இது வரைக்கும் ஒரு 2000 plus students UGC NET-காக train பண்ணிருக்கேன். And I have made them crack the exam in computer science paper. This is about myself, so we will move on into this session. First, ஒரு பேசிக்கான ஈஸியான question. Machine level language is an machine level language அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. And most of you will confuse machine level language with machine language. Machine language is different. Machine languageங்கிறது AI, ML படிப்போம்ல, that is different. Okay, this is they're asking about machine level language. So we have two types of languages. Programming languages are two categories பிரிக்கலாம். We have high level programming language and low level programming language. So நம்ம படிக்கிற Python, C, Java இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they come under high level category. இதே languages that are machine language are also called as binary language. Okay, ones and zeros படிச்சிருப்போம்ல binary language. The binary language is the one which the computers can understand. Ones and zeros மட்டும் தான் புரியும். That is called as machine level language. Okay, and then we have assembly language. Okay, so to answer the question they have given, they have asked what is high machine level language. So machine level language is an example of low level language. Clear? Moving on to the next question. They're asking which of the following is wrong about data types. இதுல வந்து unsigned data types, signed data types ரெண்டு இருக்கு. Unsigned data typesனா என்னன்னா, so ஒரு வேரியபிள் இருக்கு சரிங்களா, நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்ப ஜாவாவா இருக்கட்டும், இப்ப டிக்ளேர் பண்ணும்போது we will declare it int, float. So int அப்படிங்கும்போது அதுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் allocate ஆகணுமோ 8 bits allocate ஆயிடும். floatனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி allocate ஆகும். அதே இதுல we can prefix them with வெறுமன intன்னு போடாம we will prefix it with unsigned int. Okay, signed int. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, unsigned int அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா அந்த நம்பர் should definitely be a positive number. பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸை மட்டும்தான் unsigned intல வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். signed intல வந்து நம்பர் கேன் பி பாசிட்டிவ், நம்பர் கேன் பி நெகட்டிவ். சரிங்களா? அண்ட் ஸோ கம்மிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, the number is always positive when the qualifier is unsigned. That is true. Okay, that is true. Coming to the next one, the number can be positive or negative when the qualifier is signed. Even that is true. இது எல்லாமே true. ஆனா questionல நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க, which is wrong அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? So that comes in the next one. Range. இப்போ range பத்தி பார்த்தோம்னா unsigned, signed. Signedல நம்ம பார்த்த மாதிரி only positive numbers, unsignedல வந்து only positive numbers, signedல both positive and negative numbers. Okay, and இப்போ 8 bit இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 8 bit இருக்கு. ஓகே, அன்சைன்டில் எல்லா பிட்லையுமே ஓகே எல்லா நமக்கு ஸ்பேசஸ்லையுமே நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஆல் பிட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு ஸ்டோர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த நம்பர். ஆனால் இதுவே சைன்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு 8 பிட் இன்டீஜர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் பிட்டில் வந்து நமக்கு சைன் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சைன் இஸ் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஆனால் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒன்லி நோ பைனரி லாங்குவேஜில், ஸோ ப்ளஸ் வந்து சைனாக ஸ்டோர் ஆகாது. ப்ளஸ்னா 1 நம்பர் ஸ்டோர் ஆகும், மைனஸ்னா 0 நம்பர் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இப்போ 8 பிட்ல ஓகே 8 பாக்ஸஸ் இருக்கு, அதில் 1 பாக்ஸ் வில் பி ஃபில்டு வித் த சைன். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து 1ஓ 0ஓ. அப்போனா நமக்கு அந்த நம்பரோட ரேஞ்ச் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். கிளியரா? ஏன்னா அன்சைன்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே நம்பர்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ரேஞ்ச் வில் பி மோர். வேரஸ் signedல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பிட் will be allocated to the sign. பிளஸ் ஆகவும் இருக்கலாம், மைனஸ் ஆகவும் இருக்கலாம். அலோகேட் ஆகிறதுனால மிச்சம் 7 பிட்ல தான் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆக முடியும். ஸோ தட் த நம்பர் ரேஞ்ச் வில் டிக்ரீஸ். கிளியரா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணும்போது we can see we have that in the third option.
third optionல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. The range of value for signed data type is more அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Signed data type ஓட value வந்து will be more அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, which is wrong. Okay, unsigned data type ஓட range தான் it is more than signed data type. So keep this in mind. So this is the option. This is the wrong one, which is the right answer for this question. So for the second question, it's option C. Moving on. If a constructor date, so date நம்ம ஒரு constructor create பண்ணோம், is declared explicitly. Okay, so explicitly declare பண்ண போறோம் and it should be defined outside the class. Syntax கேக்குறாங்க. Which of the following is the correct syntax அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Let's say இந்த மாதிரி first ஒரு constructor define பண்ண முடியுமா? நம்ம யூஸ்வலா நம்ம நிறைய கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம், கன்ஸ்ட்ரக்டர் பண்ணியிருப்போம். ஆனா எல்லாமே கிளாஸ்க்குள்ள தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். கரெக்டா? அண்ட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு டிக்ளேர் அவுட் சைட் கிளாஸ்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்கு வெளியே அந்த கிளாஸ்க்கான கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் ரூல்ஸ் அவுட் ஆப்ஷன் 3 and 4. Such a constructor cannot be defined. தப்பு. It can be defined. Constructor always has to be defined inside the class. Most of us will think this, but this is wrong. Okay, கிளாஸுக்கு வெளியேயும் நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ணலாம். அப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்னா டிஃபைன் பண்ணும்போது we should use this operator. இந்த 2 கோலன் சிம்பிள் இருக்கு தெரியுதா? This is called as scope resolution operator. Okay, so this is called as scope resolution operator. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு வெளியே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we should use this double colon. This is called as scope resolution operator. And explicitன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, வித்தவுட் யூஸிங் எக்ஸ்பிளிசிட் கீவேர்டு எதுவும் போட வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கிளாஸ் நேம், ஃபர்ஸ்ட் டேட்னு கொடுத்துருக்கோம்ல, இது வந்து கிளாஸ் நேம். செகண்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம். அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு யூஸ்வலான சின்டாக்ஸ் தான். கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால், பேராமீட்டர்ஸ் இருந்தால் பேராமீட்டர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுங்க. அண்ட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள என்ன பிளாக் வரணுமோ அது பிளாக். ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் த டு டிஃபைன் சம்திங் அவுட் சைட் த கிளாஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நேம், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ scope resolution operator. Okay, and then this is the constructor name. இதுதான் வந்து correct syntax. Moving on to the next question. Which of the following list defined in HTML share similar elements? Very good. So in the question எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, this is past year March 2023. So March 2023 கேட்ட question இது. ஆனால் everyone got +1 for this question. ஏன்னா போர்டே வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து ராங்கு டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன்ஸ் வந்து திஸ் இஸ் நன் ஆஃப் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். அதனால யூஜிசிஏ வந்து தே ஹேவ் brought down this question. So everyone got one score. But now the question நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். So which of the following list defined in HTML share similar elements? எந்தெந்த லிஸ்ட்ல வந்து similar elements ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க. First one வந்து unordered list. So we all know what is unordered list. UL tag யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ unordered list பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை ஒரு சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணலாம், டிஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம், செமி சர்க்கிள். இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை லிஸ்ட் பண்ணும்போது சிம்பிள்ஸ், இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் அன் அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட். அண்ட் ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்ல என்னென்ன வரும்? அண்டர் ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் லைக் யூ கேன் see here. நான் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ABCDEன்னு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆர்டர்ட் லிஸ்ட். we can have numbers, we can have Roman numbers. இது எல்லாமே ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்ல வரும். திஸ் இஸ் அ OL tag. OL இது ரெண்டுமே தட் இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா சிமிலர் டைப் ஆஃப், இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கொஸ்டின் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ சேம் டைப். கரெக்டா? ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாலும் சேம் டைப்பாக தான் இருக்கும். டெஃபினிஷன் லிஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா DL அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் DL. டெஃபினிஷன் லிஸ்ட் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நீங்கள் டிக்ஷனரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். we will have a word. அந்த வேர்டுக்கு சினனிமோ என்னவோ இல்லை டெஃபினிஷன் என்னவோ அது வந்து அட்ஜசென்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டெஃபினிஷனும் லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான். ஆனால்
It is not necessarily similar items. Similar items தான் list ஆகணும்ன்ற necessary கிடையாது. So we will reject this one. Correlated list and enumerated list, okay, they both are not standard HTML lists. Okay, நம்ம HTML list அப்படின்னா we have unordered list, we have ordered list. அதை தவிர correlated list, enumerated list, they are not standard HTML list. So we will remove these options. So மிச்சம் இருக்கிற ஆப்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா the correct answer should be only option A and B. இதுதான் வந்து ரைட் ஆன்சரா இருக்கணும். But that is not given in the any of the option. அதனால UGC board வந்து they have taken down this question. Okay, so you can make note of this one. You can just make a note. Okay, and you can just make note this is the right answer. Okay, this is the right answer. A and B only. Option lella. So you can just make a note. You can add a new option and add this one. Okay, I hope there is no doubt. Moving on to the fifth question. In a sequence, the initialization, testing, and execution of a body is done while using do while loop. So ஒரு do while loop use பண்ணும்போது what is the sequence of this 3 steps? இந்த 3 ஸ்டெப்புக்கான சீக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு do while loop ஓட syntax என்னன்னு தெரியும். do while loop ஓட syntax என்ன? ஃபர்ஸ்ட் we have a do. Okay, we have the condition blocks. என்னென்ன do வரணுமோ இருக்கணும். Execution part, the body part. And then we have the while condition. இதுதான் நார்மலா ஒரு do while loop ஓட syntax. do இருக்கும் and இந்த என்னென்ன ஆபரேஷன் நடக்கணுமோ நடக்கும். Then the body of this do and then the while along with the condition. while இருக்கலாம் do இருக்கலாம். Everything starts with initialization. சரிங்களா? ஒரு condition. Initial condition ஓட ஸ்டார்ட் ஆகும். So this is the syntax of a do while loop. And இப்படி இதை பார்த்தீங்கன்னா how will it work சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First I equal to 0 ன்ட்டு வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். This is the first step. Okay, very good. Next step, do. இந்த do குள்ள இருக்கிற block வந்து execute ஆகும். கரெக்டா? So that is the execution of the body. This is going to be my second step. Last என்ன பண்றோம்? While condition check பண்றோம். Testing the condition. This is going to be my third step. Okay. Now we will check this in the option. First one வந்து C. Okay, out of this two. Second one வந்து B. இது third வந்து D. Super. So it's option 4. C, B, D. Okay. Now இது வந்து do while loopக்கு. ஒருவேளை questionல do whileக்கு பதிலா they are giving while loop. ஓகேவா? So இப்போ just ignore. So I hope you made note of that. ஒருவேளை questionல do whileக்கு பதிலா while சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க. What is the sequence அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப simple. Same way. Do first write what is the sequence. First you write the process down. I equal to initialize பண்றோம். while ஒரு condition தருவோம். So இதானே syntax whileக்கு. First whileக்கு ஒரு condition தருவோம். And இங்க வந்து block நமக்கு execute ஆகும். இதுதான் while ஓட condition. So whileக்கு எப்படி இருக்கும்? First வந்து we will initialize the condition. So this will be the first step. Initialize பண்ணதுக்கு அப்புறம் next step வந்து நமக்கு condition check ஆகும். This is the difference between a do while and a while loop. Okay, next condition check ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு body வந்து நமக்கு execute ஆகும். So இதுல பார்த்தீங்கன்னா order will be C, D, B. இதே do while அப்படிங்கும்போது நமக்கு C, B, D வந்துச்சு. இதே questionல while loop கேட்டாங்கன்னா that will be C, D, D. Simple. Moving on. The next question, match. So this is a match type of question. We have different words. இதை வந்து நம்ம match பண்ணணும். We will start with the right hand side, encapsulation. Encapsulationனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டா இது oops கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். encapsulation ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த கிளாஸ்க்குள்ள it will have some variables. கரெக்டா? the class will have some variables or it will be having some data. இந்த டேட்டா வந்து private டேட்டாவா இருக்கும். private டேட்டானா என்னன்னா outside the class. Okay, outside the class, I will not be able to access this data directly. Direct என்னால access பண்ண முடியாது. So எதை வச்சு access பண்ணுவேன்? I will be accessing using methods. These methods are nothing but getters, setters எல்லாம் படிச்சிருப்போம்ல. அந்த மாதிரி மெத்தடை வச்சு தான் என்னால் டேட்டாவை access பண்ண முடியும்.
ஸோ இப்போ டேட்டா நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம கேப்சியூல் மாத்திரைலாம் பார்த்துருக்கோம்ல. ஒரு கேப்சியூல் டேப்லெட் இருக்கும். அதுக்குள்ளான மெடிசன் வந்து கேப்சியூல்குள்ள இருக்கும். ஸோ டைரக்ட்டா நம்மளால அந்த மெடிசன வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வெளிய ஒரு கேப்சியூல் மாரி ஒரு லேயர் இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஒரு புரொடெக்ஷனுக்கு. அதே மாரி தான் இங்க. ஓகே. ஸோ ஒரு டேட்டா இருக்கு. அந்த டேட்டாவ கிளாஸுக்கு வெளிய டைரக்ட்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே. கிளாஸ்க்கு வெளிய ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா, ஐ ஷுட் யூஸ் அ மெத்தட். ஸோ இட் இஸ் பேக்கிங் or binding of a collection of item. This is what encapsulation is. Okay, packing or collection of items. So for B, this is going to be 1. B it is option 1. Coming to the next one, C. So we'll go to the abstraction. I'm sorry, abstraction. Abstraction எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கார் ஓட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கார் ஓட்டும் போது டிரைவ் பண்றோம்னா we should know how to handle the steering, how to handle the gear, பிரேக் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா போதும். we don't need to know எப்படி வந்து உள்ள இன்ஜின் ஒர்க் ஆகுது, இன்ஜின்குள்ள என்னென்ன கியர்ஸ் சுத்துது, இல்ல எத்தனை கியர்ஸ் இன்ஜின்குள்ள இருக்கு அப்படின்ற டீடைல்ஸ் நமக்கு தேவையில்ல. கரெக்டா? we only need the items or data that we have to know. இப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகுது, நமக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி குறையுது. ஸோ இப்போ நான் கார் ஓட்ட கத்துக்கணும்னா ஃபுல் கார் மெக்கானிக்ஸையும் தெரிஞ்சுட்டு தான் கத்துக்கணும். தட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ். கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனும். ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல என்னன்னா ஃபுல் ப்ரோக்ராமும் நமக்கு இருக்கும். பட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் என்டையர் திங். யூசருக்கு என்ன வேணுமோ we will focus only on that part. That is called as abstraction. You can see option C, mechanism that enables designer to focus on essential details of the program. So ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இல்லை ஃபுல்லாமே பார்க்கணும்னு இல்லை, ஒரு அப்ட்ராக்ட் மாதிரி. Okay, they will see only the essential detail. So this will reduce the complexity for them. So this is the second one. Going on, characteristic of the software that indicates manner in which information is concentrated in a program. So ஒரு information இருக்கு, அந்த information எங்கெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட்டட்னா எங்க இருக்கு எங்க இல்லை. ஸோ தட் இஸ் த கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் த ப்ரோக்ராம். அப்படியே டிஃபைன் பண்றது நமக்கு லோக்கலைசேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அந்த டேட்டா எங்க ஆக்சஸ் ஆக முடியும், கிளாஸ்க்குள்ள ஆக்சஸ் ஆக முடியுமா, ஆக்சஸ் ஆக முடியாதான்ட்டு how is the data concentrated in the program, that's defined by localization. And last one, suppressing the operational detail. Hide பண்ணி வைக்க, suppressing is something like putting it down or keeping it down, hiding. Okay, that is called as information hiding. So for this one it's option 4. இப்போ இதை நம்ம ஆன்சர் இதில் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா A is 3. Okay, so last two option, B is 1. Okay, C is 2. Okay, so this one D is 4. So it's option C. You can make a note of this. Moving on to the next question. Pointers cannot be used to. Pointers கொடுத்துருக்காங்க. Pointers நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So they have given option, find the address of a variable in a memory, reference value directly, simulate dynamic data structure, manipulate dynamic data structure. So we will see that. Okay, நம்ம டைரக்டா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம். So we'll take a compiler. ஒரு C compiler எடுத்துக்குவோம். Pointer அப்படிங்கும்போது we will take a C compiler. C compiler எடுத்துக்குவோம். இப்போ ஒரு பாயிண்டரை வந்து எப்படி டிக்ளேர் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். நார்மலா int num equals 10 வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து வேரியபிள், நார்மலா ஒரு டேட்டா டைப். நம்மன்றது ஒரு வேரியபிள். இப்போ நான் ஒரு பாயிண்டரை ஸ்டோர் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், int மேல இந்த ஸ்டார் சிம்பிள் போடணும். ஓகே, ஆஸ்ட்ரிக்ஸ். ஸோ ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் பாயிண்டர்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்திருக்கேன். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்டர்ல என்ன ஸ்டோர் ஆக போகுதுன்னா இந்த நம்பரோட மெமரி அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆக போகுது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் ஆம்பர்சன்ட் num.
ஆம்பர்சன்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெஃபரன்ஸ் ஆப்பரேட்டர் என்ன பண்ணும்னா, இந்த இந்த வேரியபிள் இருக்குல்ல, இந்த வேரியபிளோட மெமரி லொகேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்து இந்த பாயிண்டர்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும். ஓகே. மெமரி அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆகுறதுனால இட் வில் பி இன்ட் ஸ்டார். ஓகே, பிகாஸ் இட் டினோட்ஸ் இட் இஸ் அ மெமரி அட்ரஸ் ஆஃப் அ இன்டீஜர். ஸோ இப்போ வந்து இஃப் ஐ எம் ரன்னிங், இஃப் ஐ வாண்ட் டு சி இதில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும்னா ஐ ஷுட் யூஸ் % d num. இதில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, 10 வந்து பிரிண்ட் ஆகுது. Now I want to know the memory address of this. அப்போ என்ன பண்ணும், பாயிண்டரை கால் பண்ணோமா. பாயிண்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் வந்து %p and I have to call the variable ptr. பாயிண்டரை கால் பண்ணுறேன். பாயிண்டரோட மெமரி அட்ரஸ் வந்து this is the memory address of the pointer. Clear? Now I can change or I can modify the pointer value. I can use the இங்க போட்டிருக்க மாதிரி we can manipulate the data structure. Okay, we can simulate. Simulate is nothing but creating. We can create a data structure. Whereas then first one address நம்ம access பண்ணலாம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம address access பண்ணிருக்கோம். ஆனா ஒரு வேல்யூவை நம்ம டைரக்டா access பண்ண முடியாது. We will not be able to directly reference the value. சரிங்களா, நமக்கு அந்த வேல்யூவோட மெமரி தானே கிடைக்குமே ஒழிய we cannot directly access the value. இப்போ டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இன்டைரக்டா எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, எப்படி வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கு, அந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றேன். இப்போ அதை நார்மலைஸ் பண்ணணும்னா அந்த நம்பரால் அதே நம்பரால் டிவைட் பண்ணனா எனக்கு அதே வேல்யூ கிடைக்கும்ல. அதே மாதிரி this ampersand is called as a reference operator. We can dereference. Dereference என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா this star symbol. இப்போ பண்ணும்போது எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். Clear? And this we will see this in the later section. For now you can just understand. So ஒரு வேல்யூ வந்து பாயிண்டரால என்னால ஒரு வேல்யூவை மேனிபுலேட் பண்ண முடியும், சிமுலேட் பண்ண முடியும், மெமரி அட்ரஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த வேல்யூவை டைரக்டா என்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. So pointers cannot be used to reference the value directly. Okay. Moving on. Moving on to the next question. Which of the following is not a logical error? Logical error அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகும். சரிங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் எழுதணும். நான் வந்து சம் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ்னா num1 plus num2, கரெக்டா. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் அ பிளஸ் சிம்பிள் நான் வந்து ஒரு மைனஸ் சிம்பிளை போட்டேன்னா எனக்கு அவுட்புட் கரெக்டா வரும். ஐ வில் கெட் அன் அவுட்புட். ஆனா அது லாஜிக்கலா தப்பா இருக்கும். கரெக்டா? சேம் வே அதான் வந்து லாஜிக்கல் எரர். எனக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும், ரன் ஆகுறதுல பிரச்சனை இல்லை. ஆனா வர ஆன்சர் வந்து நமக்கு தேவையான ஆன்சரா இருக்காது. தட் இஸ் அ லாஜிக்கல் எரர். தேர் வில் பி எரர் இன் த லாஜிக் அண்ட் நாட் இன் ரன் டைம். சில டைம் வந்து ப்ரோக்ராமே கம்பைல் ஆகாம இருக்கும், அதை வந்து ரன் டைம் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா நமக்கு அவுட்புட்டே எதுவுமே வராது. ஓகே, ஸோ if you see first one, using a equal to is a assignment operator. Okay, equal to க்கு பதிலா double equal to வந்து this is an equal to operator. Assignment operator வந்து it is to assign a value. For example, num equals 10 அப்படின்ட்டு assign பண்ணா we'll use a assignment operator. இதுவே ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு num1 equal to ரெண்டு ஈக்குவல் டு போடும், num2 the equal to operator. So if we are using this instead of this, we will not get any error in the output. Outputல error வராது, ஆனா நமக்கு வந்து தேவையான லாஜிக் வந்து fulfill ஆகாது. So it is a logical error. First one is a logical error. Second one divide by 0. This is a runtime error. சரிங்களா, ஏன் runtime error செக் பண்ணி பார்ப்போமா. இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்கு, 10 இருக்கா. இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் டிவைடிங் 10 by 0 and storing. நான் கோட் ரன் பண்றேன். you can see I am getting an error. division by 0 எரர் வருதா. சரிங்களா, நான்
எனக்கு அவுட்புட்டே வராது. திஸ் இஸ் நாட் அ லாஜிக்கல் எரர், திஸ் இஸ் அ ரன் டைம் எரர். சரிங்களா? லாஜிக்கல் எரர்னா நமக்கு அவுட்புட் வரும். ஓகே, அவுட்புட் வரும். ஆனா அந்த அவுட்புட் வந்து லாஜிக்கலா கரெக்டா இருக்காது. பட் ஸ்டில் த ப்ரோக்ராம் வில் ரன். ஸோ out of all this one, this divide by 0 will give us the error. Okay, thank you.